اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے انکشافات کا نوٹس لے لیا۔ عدالت کی جانب سے سٹوری دینے والے صحافی کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ کچھ دیر میں سماعت کریں گے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ جولائی 2018 میں ثاقب نثار گلگت میں فیملی کے 27 افراد کے ساتھ چھٹیاں منانے آئے۔ سابق چیف جسٹس نے پہلے رجسٹرار پھر ہائی کورٹ کے جج کو حکم دیا نواز شریف اور مریم نواز کو انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رہنا چاہیے۔ رانا شمیم نے کہا استفسار پر ثاقب نثار نے کہا یوں سمجھے آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سابق چیف جسٹس رانا شمیم کے سفید جھوٹ پر کیا جواب دوں؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی انصار عباسی کی خبر کی تردید۔ ثاقب نثار نے کہا رانا شمیم بطور چیف جسٹس عہدے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے۔ توسیع منظور نہ کرنے پر رانا شمیم نے ایک بار شکوہ بھی کیا تھا۔ اپنی بات پر قائم ہوں سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم ڈٹ گئے۔ کہتے ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس میری ایکسٹینشن کا اختیار ہی نہیں۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ پاکستان کے ماتحت نہیں۔ فروری 2019 میں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے بات ہوئی۔ دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ثاقب نثار سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کا ایک اور انکشاف۔ حسن نواز نے کہا ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جواز نہیں حساب دو، نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق سٹوری پر فواد چودھری کا رد عمل۔ وزیر اطلاعات کا بے وقوفانہ کہانیاں اور سازشی تھیوریاں نہ گھڑنے کا مشورہ۔ کہا مریم نواز کہتی تھی میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اربوں روپے کی جائیداد سامنے آ چکی، اب اس کا جواب دیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کو ٹارگٹ کرنے کی گرینڈ سکیم بے نقاب۔ اللہ تعالیٰ کا سچائی ظاہر کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے کہا یہ بھائی اور بھتیجی کی عوامی عدالت میں ایک اور فتح ہے۔ مریم اورنگزیب کا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سزا ختم کرنے کا مطالبہ۔ محمد زبیر نے کہا سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے بیان حلفی کو تمام مقدمات کا حصہ بنا کر تحقیقات کی جائیں۔ جج شمیم نے یہ راز اتنے سال تک کیوں چھپا کر رکھا؟ ساہیوال سے نکل کر گلگت پہ جج کیسے اور کس حکومت پہ لگے؟ شمیم صاحب یہ بھی بتائے لندن اپارٹمنٹس کے پیسے کہاں سے آئے؟ شہباز گل نے سوال اٹھا دیے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے خلاف FIR کرنے کا مطالبہ۔ معاون خصوصی نے کہا مریم نواز کی اپیل رکوانے کے لیے ابھی اور ڈرامے ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ آج گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس نے حلفیہ بیان دیا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے کہا نواز شریف مریم نواز کے مقدمات پر 2 ججز کے بیان حلفی سامنے آ چکے۔ علی نواز افغان نے اپوزیشن کو ملک قیوم اور سیف الرحمان کی ٹیلی فون کال یاد کرا دی۔ نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ۔ ایون فیلڈ کیس میں 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی وصولی کے لیے حکومت متحرک۔ سابق وزیر اعظم کی پراپرٹی فروغ کے لیے محکمہ ریونیو بورڈ کا جاتی عمرہ کے باہر نوٹس آویزاں۔ بورڈ آف ریونیو کی نیب لاہور راولپنڈی کے آفیسرز کو پراپرٹی نیلامی میں شامل ہونے کی درخواست۔ دنیا بھر کا احتساب نیب کر رہا ہے، نیب کا احتساب کون کرے گا؟ سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کلفٹن کی قیمتی اراضی کی فائل گم کرنے پر نیب کے تفتیشی آفیسر کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر عدالت برہم۔ کون ہے یہ آفیسر؟ کیا چیئرمین نیب کا فیورٹ ہے؟ مجبور نہ کریں، چیئرمین نیب کے خلاف بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ جسٹس فیصل کمال کے ریمارکس۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ اتحادی جماعتوں کے تحفظات، اپوزیشن سے رابطوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ انتخابی اصلاحات اور دیگر قانونی بلوں کی منظوری سے متعلق حکمت عملی پر غور۔
हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे और आइंदा की सियासी हिकमत अमली। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वर्चुअल इजलास फजलुर रहमान की सदारत में कुछ देर बाद होगा। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा, EVM, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानी, नैब ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सियासी राब्ते तेज। बिलावल भुट्टो, फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं को फोन। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों ने कौमी मुफाद के लिए बेमिसाल यकजहती का मुजाहिरा किया। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को नाकाम बनाने पर इत्तेफाक। शेख रशीद, इत्तेहादियों से मामलात तय पा जाने के लिए पुरउम्मीद। अपोजिशन को सब्र का दामन ना छोड़ने का मशवरा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, डी चौक में हाइड पार्क से ज्यादा लोग एहतजाज करते हैं। PDM ने कानून हाथ में ना लिया तो अच्छा सलूक करेंगे। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अपोजिशन के पास कोई अवामी एजेंडा है, ना ही कोई हिकमत अमली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब तरक्की के लिहाज से तमाम सूबों में सर फहरिस्त, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में 2021 के बल्दियाती एक्ट में तब्दीलियों पर रिपोर्ट तैयार। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी। 109 म्यूनिसिपल कमेटीज और 125 टाउन कमेटीज तश्कील दी जाएंगी। महकमा बल्दियात ने रिपोर्ट वज़ीर बल्दियात को पेश कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 23 नुकाती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान। कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का डॉलर के सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया सस्ता, कीमत 174 रुपये 73 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। टमाटर की डबल सेंचुरी, कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे सुर्ख। रावलपिंडी और गुजरावाला में टमाटर की 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। एक हफ्ते में टमाटर 60 रुपए फी किलो तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। गर्मी में बिजली, सर्दी आई तो गैस गायब। कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं गैस ने मुंह मोड़ लिया। खाना पकाना मुश्किल हो चुका। सिलेंडर खरीदने की सक्कत है, ना ही बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहां जाएं। खवातीन की दुहाई। गैस और चीनी के बाद कौम अब आटे के बहरान के लिए तैयार रहे। शहरी रहमान का दावा। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया। क्या अब आटे बहरान का इल्जाम भी ऑपोजिशन पर डालोगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। सिंध हुकूमत करप्शन में मुलव्वस। सूबाई वुज़रा अमीर तरीन कैसे हुए, तहकीकात कराई जाएं। खुर्रमशेर जमान का मुतालबा। रहनुमा PTI कहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी माल बनाकर बिलावल हाउस तक पहुंचाती है। हर चीज का मलबा किसी एक इदारे पर ना डाला जाए। तनकीद के साथ एक दूसरे का साथ भी लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तदा वहाब का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहते हैं, कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मजीद मशीनरी और लेबर भी फ्राहम करेंगे। पाकिस्तान कम अज कम माहाना उजरत फ्राहम करने में हमसाय ममालिक से आगे निकल गया। हसन खाबर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान से पीछे। हुकूमती इक़दामात के बाइस मजदूर तबका तेजी से बेहतर तर्ज जिंदगी की जानिब गामजन है। सुप्रीम कोर्ट का मतरूका वक्फ अमलाक की गैर कानूनी फ़रोख्त का नोटिस। हुकूमत की मतरूका जायदादें कैसे फ़रोख्त की जा सकती हैं। अक़लियतों की हुकूक से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। मतरूका अमलाक बोर्ड जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। बनाने का मकसद फौत हो चुका। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
कर्क मंदिर अस खुद नोटिस केस 123 हमला आवरों में से 23 अफराद से 31,77,000 रुपए रिकवर कर लिए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़, मंदिर के अतराफ मकीनों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए पाइप लाइन बिछाई जाए, इलाके में सफाई सुथराई निकासी आप का सिस्टम बेहतर बनाया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हिदायत। दुबई एक्सपो नुमाइश के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से शर्जील मेमन की बतौर फोकल पर्सन तकर्रुरी। रहनुमा पीपल्स पार्टी की ECL से नाम निकलवाने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। 10 लाख रुपए बतौर ज़र जमानत जमा कराने के हुक्म। शर्जील मेमन को दुबई जाने और वापसी के लिए 1 अप्रैल 2022 तक इजाज़त मिल गई। अदालत इंसाफ को डिले कर रही है, DB लेट बनती है, तारीख लेट पड़ती है, फिर इनकार हो जाता है, फिर DB लेट बनती है, तारीख लेट पड़ती है, फिर इनकार हो जाता है। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाज से मुआसरत कर ली। केस दूसरे बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की सिफारिश, इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर की जा रही है। जमशेद इकबाल चीमा का शिकवा। स्मॉग बन गया रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरफहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 हो गई। लोगों की अक्सरियत नज़ला, जुकाम और खांसी के अमराज में मुब्तला। महकमा मौसमियात की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध के वालिदैन को बच्चों को खसरे और रूबेला की वैक्सीन लगवाने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत की काविश से रवां साल सूबे में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।